Good morning, students. So, we have completed the chapter A Gift of Chapels, right? Anyway, I feel relaxed because it was a lengthy chapter. Okay, and I think we took 3 to 4 classes to complete that chapter. Okay, so anyway, that's over. And I remember about the test paper. Please don't think that I forget that. So, actually, I think tomorrow was the day which I told I would put you the test paper. Anyway, I'm giving you 2 more days. Okay. I know that it's a lengthy chapter, and in between you are having other classes also. So, and you are getting just one day. Sunday is your holiday without any classes. So, I think I'll give you 2 more days, tomorrow and then Sunday, and sit and study the chapter very well. Okay, and Monday we can expect the test paper. Monday you'll have the test paper. Our regular time means 7 o'clock. Okay, by 7 o'clock you'll get the question. Okay, I'll send you the question, so please don't forget. Coming Monday at 7 p.m. you'll have test paper on the chapter Gift of Chapels. Okay, so be prepared. Okay, and today we are going to learn a poem. Okay, after a long chapter, I think it is better to learn a poem next. Okay, actually I was planning to take a chapter from your supplementary reader, but again when I rethink, when I rethought, I just planned to take a poem because already we have gone through a story. Again, if I take a story, you may feel bored. Okay, so today we are going to learn a poem from your textbook. It is on page number 33. Okay, 33. The Rebel. Okay, The Rebel. That is the poem, name of the poem. Okay, and before going to the poem, you may, I know you may wonder what a rebel is. I'm going to that. I'm coming to that. Before moving on to the poem, let me ask you a question. We all have our own likes, dislikes, our own preferences, etc. Right? Somebody or among us, different people prefer different things. For example, I prefer when taking two things, means coffee and tea. There I prefer coffee. I like coffee more than tea. Okay, but usually I have tea. That is another truth. But I prefer coffee. Okay, I like coffee than tea. Okay, and in case of dressings, I prefer what traditional wears to modern wears. Okay, I just like traditional dressing style. Okay, than modern dressing style. Okay, and I think that suits me. Okay, so like that, you may have different likes and dislikes. Sometimes we like certain things. At the same time, we may dislike certain other things. Okay, but there are some people who do not like what other people like. Okay, there are some persons like that. Means if we prefer to mingle with friends, we prefer to mingle with friends, they just don't talk to anyone. They don't like to talk to anybody. Okay, and if we prefer what learning, if we prefer, or if we prefer to have game spirit, the some other people, these people like to have classes. Means what we like, they tend to like the opposite of that. Means such people, അതായത് ചില ആൾക്കാരെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അത് നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇതാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവരുടനെ എന്ത് പറയും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എന്താണോ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ട്. ദർ ആർ പീപ്പിൾ വിത്ത് സച്ച്
character, okay, or such features, and so such people are called rebels. Okay, അത്തരം ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ rebel എന്ന് പറയുന്നത്. They just like what other people don't like, and they just don't like what other people like. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് റിബൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താണ്, അങ്ങനെ അത്തരം ഉള്ള റിബൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ റിബൽ, അങ്ങനെ ഒരു റിബലിനെ കുറിച്ച്, ഒരു റിബൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പോയത്തിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ പോയം. ആൻഡ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ പോയം, ഐ നോ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ലെങ്തി പോയം വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലൈൻസ്, ഒത്തിരി സ്റ്റാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. But actually this is a very simple poem. What is being told in first line, the next line comes with just opposite meaning. Okay, I have already told how rebels are, so you can expect what is being discussed here. So I am going to read the poem. Please go through those lines. Okay, when everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. When everybody says, yes, please, the rebel says, no, thank you. When everybody says, no, thank you, the rebel says, yes, please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. Okay, that's all. It's a poem by D.J. Enright. That is the author, D.J. Enright. Okay, so I think an explanation is not required here. From the very lines itself, the first reading itself explains you or gives a clear picture what is being told here in the poem. So at first, initially, I have told you who a rebel is or how a rebel acts. Okay, or what is the character of a rebel. He is just, he has a mentality, or he has his views just opposite from that of other people. Okay, so when everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. So please just consider that there are a group of students, and one person among those students is a rebel. Just consider like that. So everybody has short hair. All the students has short hair. Then what this rebel does? The rebel lets his hair grow long. He just allows his hair to grow because all others are having short hair. So he needs to have long hair. Okay, അവർക്കൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ മുടി ഷോർട്ടാണ്, ഷോർട്ട് ഹെയർ ആണ്. അപ്പോൾ റിബൽ എന്ത് ചെയ്യും? തൻ്റെ മുടി നീട്ടി വളർത്തും. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷോർട്ട് ഹെയർ ആയതുകൊണ്ട് തനിക്കത് വേണ്ട, ലോങ് ഹെയർ ആക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ. വെൻ എവറിബഡി ഹാസ് ലോങ് ഹെയർ, ദ റിബൽ കട്ട്സ് ഹിസ് ഹെയർ ഷോർട്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ നീണ്ട മുടി വരുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? തനിക്ക് നീളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോഴേ കട്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്ടാക്കും. He just don't need to be one among the others.
അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാവാൻ റിബൽ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഹി ഓൾവേസ് നീഡ്സ് ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ്, ടു ബി യുണീക്ക്. പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് ഡിഫറൻസ് ഫ്രം അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് വേ. അതൊരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിലല്ല. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ പോകുന്നു അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ എഴുതുക, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്, പെരുമാറ്റ രീതി, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ പെരുമാറുക, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് എന്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. ദാറ്റ്സ് ഒരു റെബലിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അത്. ദാറ്റ് ഇസ് റിബൽ. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, വെൻ എവറിബഡി ഹാസ് ഷോർട്ട് ഹെയർ ദ റിബൽ ലെറ്റ്സ് ഹിസ് ഹെയർ ഗ്രോ ലോങ്. എല്ലാവർക്കും ഷോർട്ട് ഹെയർ ഉള്ളപ്പോൾ റിബൽ എന്ത് ചെയ്യും, തൻ്റെ മുടി നീട്ടി വളർത്തും. നേരെ മറിച്ച് നീണ്ട മുടിയാണെങ്കിലോ, എല്ലാവർക്കും നീണ്ട മുടി ഉള്ളപ്പോൾ റിബൽ എന്ത് ചെയ്യും, തൻ്റെ മുടി നീളൻ മുടി എന്ത് ചെയ്യും, വെട്ടി ചെറുതാക്കും. ഓക്കെ, then when everybody talks during the lesson the rebel doesn't say a word. When everybody talks during the lesson, talks means here when they gives reply, sorry, they give replies. Okay, okay, when they give replies in the class means they give response. When the teacher teaches, the students used to give their responses, their feedback. When other children do that, the rebel remains quiet. He says no words. Okay, he just remains silent. Okay, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിബൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നും മിണ്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറയില്ല, അപ്പം ഞാനൊന്നും മിണ്ടില്ല. ആൻഡ് when nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. See, മറ്റാരും ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. When they remain silent, when the other children or other students remain silent, what the rebel does, he makes a disturbance. അവിടെ പോസിറ്റീവായ രീതിയിലുമല്ല, he just makes a disturbance. Means he just destroys the that ഒരു പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അവിടെ ഒരു അലങ്കോലം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് the rebel. Okay, so he always does, or he always likes to do the opposite of what other people does. Okay, so when nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance, a shalyam undakum. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. See, when everybody, other students or other children wear uniform, when they appear in uniforms, what the rebel does, he just come in fantastic clothes, colorful dress. Okay, ബാക്കിയുള്ളൊരു യൂണിഫോം വരുമ്പോൾ, മീൻസ് യൂണിഫോം മീൻസ് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി, എല്ലാവരും ഒരേ പാറ്റേൺ, ഒരേ യൂണിഫോം, സ്കൂളിൻ്റെ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ റിബൽ എന്ത് ചെയ്യും, he just wears a colorful dress because he needs to stand apart, he needs to be different from others. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ യൂണിഫോം ധരിക്കുമ്പോൾ റിബൽ നല്ല ഫാന്റാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കും. ആൻഡ് വെൻ എവറിബഡി വിയേഴ്സ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് ക്ലോത്ത്സ് ദ റിബൽ ഡ്രസ്സസ് സോബർലി. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വളരെ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഡ്രസ്സസ് ധരിച്ചു വരുമ്പോൾ റിബൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഹി ഡ്രസ്സസ് സോബർലി. മീൻസ് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് യൂണിഫോം ധരിക്കുമെന്നല്ല, പക്ഷേ മേ ബി ഹി വെയേഴ്സ് കളർ ഡ്രസ് ബട്ട് സോബർലി. സോബർലി മീൻസ് സീരിയസ് മാനർ. മീൻസ് എന്താണ്, അത്ര കളർഫുൾ ഒന്നുമല്ല, പക്ഷേ വലിയ കളർഫുള്ളൊന്നും അല്ലാത്ത എന്നാൽ സീരിയസ് ലുക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരും. നല്ല ജോളി ആയിട്ടൊക്കെ ബാക്കി കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ ഹീ ജസ്റ്റ് കംസ് ഇൻ എ സീരിയസ് മാനർ, എ സോബർ വേ. Soberly means seriously. Okay, then in the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. So just imagine that there are certain people who loves dogs. Dog lovers ആയിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ, കുറച്ച് പേര് dog lovers ആണ്, they love dogs. At that time the rebel prefer cats. കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പേരും പട്ടികളെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഉടനെ റിബൽ എന്ത് ചെയ്യും, താനൊരു പൂച്ച പ്രേമിയായിട്ട് മാറും. പൂച്ചകളെയാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന ഒരു
attitude കൊണ്ടുവരും. Okay, and in the company of cat lovers the rebel puts in a good word for dogs. നേരെ മറിച്ച് cat lovers ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും? അത് പട്ടികളാണ് നല്ലത് എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും. Okay, that means when the others become cat lovers, rebel suddenly turns to be a dog lover. Okay, then when everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody praises the sun, when everybody talks about the goodness of sun. Okay, സൂര്യൻ്റെ ഒരു എന്താണ് അതിനെ സൂര്യനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യനെ പറ്റി നല്ല പുകഴ്ത്തി അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സൺ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റിബൽ എന്ത് ചെയ്യും? റിമാർക്സ് ഓൺ ദ നീഡ് ഫോർ റെയിൻ. ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും? റിമാർക്സ് എന്താ പറയുന്നത്? മഴയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറയും. ബിക്കോസ് ബാക്കി എല്ലാവരും ദേ ടോക്ക് ഫോർ സൺ. സോ സഡൻലി റിബൽ നീഡ്സ് ടു ടോക്ക് ഫോർ റെയിൻ. മഴയെക്കുറിച്ച് പറയണം. ഓക്കെ, then when everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മഴയെക്കുറിച്ച് അതിനെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മഴയെ വരവേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, മഴ നല്ല മഴ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മഴയെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ റിബൽ എന്ത് ചെയ്യും? ദ റിബൽ റിഗ്രറ്റ്സ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൺ. അയ്യോ, ഈ സമയത്ത് വെയിലൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ, വെയിലില്ലാതെ പോയല്ലോ, സൂര്യൻ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആബ്സെൻസിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും, പശ്ചാത്തപിക്കും. ഓക്കെ, then when everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. Just imagine that there is a meeting. നിങ്ങൾക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സ്കൂളിലോ എവിടെയെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. So everybody goes for the meeting, but that time what does the rebel do? The rebel just stays at home and reads a book. എല്ലാവരും മീറ്റിങ്ങിന് പോവാണ്. സോ അയാളും പോയാൽ അത് അവരൊപ്പം ആയി പോവും. സോ വാട്ട് ഡസ് ഹി ഡു? ഹി ജസ്റ്റ് റിമെയിൻ അറ്റ് ഹോം. ഹി ജസ്റ്റ് സ്റ്റേസ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് റീഡ്സ് എ ബുക്ക്. ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, then when everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇതുപോലെ പുസ്തകം വായിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ at that time the rebel goes to the meeting. ബാക്കി ആരും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല മീറ്റിങ്ങിൽ, അവരെല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ച്. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? റിബൽ ഉടനെ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പോകും. ഓക്കെ, then when everybody says yes please, the rebel says no thank you. For example, if your teacher offers you some chocolates, so definitely chocolates ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് പറയും? സോ ടീച്ചർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഡു യു വോണ്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ്? ഉടനെ കുട്ടികൾ പറയും എന്താണ്? യെസ് പ്ലീസ് ടീച്ചർ പ്ലീസ്, വി നീഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഓർ വി ലവ് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ വാട്ട് ഇസ് ദ റിബൽ സേ? ഹി ജസ്റ്റ് സേസ് നോ താങ്ക് യു. വേണ്ട, ചോക്ലേറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട. ബാക്കി എല്ലാവരും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ റിബൽ എന്ത് പറയും? നോ താങ്ക് യു, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ചോക്ലേറ്റ്സ്. വെൻ എവറിബഡി സേസ് നോ താങ്ക് യു, ദ റിബൽ സേസ് യെസ് പ്ലീസ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾ വളരെ ടയേർഡായിരിക്കുകയാണ്, ക്ലാസ് നോർമൽ നിങ്ങളുടെ യൂഷ്വൽ ക്ലാസ് ടൈം കഴിഞ്ഞു, ദ ടീച്ചർ ഇസ് ആസ്കിങ് ഷാൽ വി ഹാവ് എൻ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്? ചോദിക്കുകയാണ്, ഷാൽ വി ഹാവ് എൻ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്? നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് എടുത്തുകൂടെ? കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരുന്ന് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് എടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ഓൾറെഡി ടയേർഡ്, സോ യു മേ സേ, നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? നോ താങ്ക് യു, അയ്യോ വേണ്ട, ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് വേണ്ട. then what is the rebel say? yes please, yes എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് വേണം എന്ന് പറയും. ബാക്കി എല്ലാവരും നോ പറയുമ്പോൾ റിബൽ യെസ് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറേ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. when other people says yes, rebel says no. when other people says no, rebel says yes. when other people dislike something, rebel likes that, and vice versa means ഒന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ട് ആണെങ്കിൽ മറ്റത് നെഗറ്റീവ്. അതായത് ഇപ്പം എല്ലാവരും വേണം എന്ന് പറയുന്നത് റിബല് വേണ്ട എന്ന് പറയും. എല്ലാവരും എന്താണ് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിബല് ദുഃഖിച്ചിരിക്കും. എല്ലാവരും ദുഃഖമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ റിബലിന് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. See like that, everything is in an opposite way. Okay, and the final, that last two lines that you should
stress that lines. It is very good that we have rebels. It is good to have rebels. Okay, the poet says it is good to have rebels. There should be rebels in society. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള റിബൽസ് ആവശ്യമാണ്. അവർ വേണം, റിബൽസ് വേണം. only then we could എന്താണ് we could find difference in life. അതായത് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അപ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ വ്യൂ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് പോയാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതർ സൈഡ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, അതർ സൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ പോവുകയാണ്, ഒരാൾ മാത്രം മാറി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. നമ്മളെല്ലാം അത് യെസ് പറയുമ്പോൾ അയാൾ നോ പറയുന്നു, വാട്ട് എ മാൻ, നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അയാൾ മാത്രം മറ്റൊരു ഇതിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ അയാൾ ചിന്തിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. വിൽ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒരേ സൈഡിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ പിന്നെ എന്താണ്, ദർ ഇസ് നോ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ റീതിങ്കിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് ദ പോയിറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഹാവ് റിബൽസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ റിബൽസ് വേണം. പക്ഷേ and the poet, along with that, the poet reminds you something. You may not find it very good to be one. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? You may not find it very good to be one. റിബൽസിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു റിബലായി മാറരുത്. Don't try to become a rebel. Okay. We should have rebels in society. ഇതുപോലുള്ള റിബൽസ് സൊസൈറ്റിയിൽ വേണം, ആവശ്യമാണത്. പക്ഷേ never ever try to be a rebel. നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു റിബൽ ആവാൻ പാടില്ല. Okay, that's all about the poem The Rebel. Okay, is it very simple? It's very simple poem. ഒത്തിരി ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ തന്നെ it's very easy to understand the meanings. And there is no difficult words there. I think except soberly, that's a new word. Perhaps that might be a new word for you. Soberly means seriously. Except that all words are familiar for you, and even the meaning means the theme of the poem and the meanings, the total meaning of the poem is also easy to comprehend. Okay, so is there a need for further explanation? I don't think so, because it is very easy. Okay, so we can move on to the activities. A few activities are given. Just one class, the poem is over. Actually ഒറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ തീർക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു പോയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ അതൊരു ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂഡ്. ഒരു ദിവസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അത്. ഇനി അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ആൻഡ് ശരിക്കും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളൊത്തിരി പിന്നിലുമാണ് നമ്മുടെ, അതായത് മീൻസ് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന് പോർഷൻസ് പിന്നിലാണ്. ഓക്കെ, വി ആർ മൂവിങ് ലൈക്ക് സ്നെയിൽസ്. So now we need to become hares. Okay, so yes, working with the poem. Answer the following questions. There are some question answers. First one, if someone doesn't wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? Yes, these questions or this poem you can easily connect with yourself. റൈറ്റ്, നിങ്ങളുമായിട്ട് തന്നെ ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയമാണ്. ബിക്കോസ് ചിൽഡ്രൻ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കാം സ്കൂൾ യൂണിഫോം ധരിക്കുന്നതും അത് ധരിക്കാതെ വരുമ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഈസിലി ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് in an easy way. Okay, so the question is, if someone doesn't wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? You need not imagine this. നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി. വാട്ട് ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ് അമംഗ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ യുവർ സെൽസ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ്. സംടൈംസ് യു മേ നോട്ട് വെയർ യൂണിഫോം അറ്റ് സ്കൂൾസ്. For example, your
birthdays. That's a special day for you, so just you just wear colored dresses. I think that is allowed at schools. Children can wear colored dress during their birthdays. Okay, and some other days will be there. For example, during rainy season and all. Children sometimes used to wear colored dress, and the reason they say is that the dress were not they were still wet. They didn't it couldn't get in a dry way. Okay, so still it is wet. That's why we wear colored dresses. അങ്ങനെ ഒരു റീസൺ പറയും. എന്താണ് ഇപ്പോഴും അത് ഈറൻ ഉണ്ട്, എന്താണ് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല യൂണിഫോം, അങ്ങനെയൊക്കെ റീസൺസ് പറഞ്ഞ് കളർ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് കുട്ടികൾ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും you know what the teacher says. Okay, so you just think that and you can write what would be the teacher's reply. Then second one, when everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? When everybody wants a clear sky, എല്ലാവർക്കും ഒരു തെളിഞ്ഞ ആകാശം, means there is no rain, no cloud or anything, വളരെ തെളിഞ്ഞ ക്ലിയർ സ്കൈ ആണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ റിബലിന് എന്താണ് ആവശ്യം? What does the rebel want most at that time? Okay, you can write. Then third one, if the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? റിബലിന് പെറ്റായിട്ട് ഒരു ഡോഗ് ആണുള്ളതെന്ന് കരുതുക. എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പെറ്റായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എന്താണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റിബൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഡോഗ് അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, മോസ്റ്റ്ലി ക്യാറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും പെറ്റായിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, okay, so you can write that. Then fourth one, why is it good to have rebels? Yes, why is it good to have rebels? In the final two lines, last two lines il poet parayunnund, it is very good that we have rebels, means we need rebels. There is need of rebels in society. സമൂഹത്തിൽ റിബൽസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? Why is it good to have rebels? Just think and write. Okay, then next question, why is it not good to be a rebel oneself? When the poet says there is need for rebels, the same time he reminds you that never become a rebel yourself. റിബൽസിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്വയം റിബലായി മാറരുത്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും റിബൽ ആവരുത്, പക്ഷെ നമുക്ക് റിബൽസിനെ സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവരുതെന്ന് പറയുന്നത്? Then also you can think and write. Then sixth one, would you like to be a rebel? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ബട്ട് ദിസ് യു ക്യാൻ തിങ്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ്, മീൻസ് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ബി എ റിബൽ? വെദർ യു ലവ് ഓർ യു ലൈക്ക് ടു ബി റിബൽ? ഇഫ് യെസ്, വൈ? ഇഫ് നോട്ട്, വൈ നോട്ട്? റിബൽ ആകണം, നിങ്ങൾക്ക് റിബൽ ആകാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതും. ദെൻ വൈ? എന്തുകൊണ്ട് റിബൽ ആവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഇനി നോ എന്നാണ് ആൻസർ എങ്കിലും വൈ നോട്ട്? എന്തുകൊണ്ട് ആകണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റിബൽ ആകണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വൺ ഓൾസോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. സോ 6 questions, ഈ 6 ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് എഴുതുക. ഓക്കെ, അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, ഐ തിങ്ക് എക്സെപ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ. പിന്നെ റിബൽ ആകരുത് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിബലിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവിടെയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് എഴുതുക. യു ക്യാൻ ഈസിലി റൈറ്റ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ അത് നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ദ നോട്ട്ബുക്ക്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഫൈൻഡ് ഇൻ ദ പോയം an antonym. Antonym means a word opposite in meaning. Synonym means a word similar to that meaning. Okay, synonym. നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പര്യായ പദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ വൃക്ഷം എന്നുള്ളതിന്, ഇപ്പോൾ മരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വൃക്ഷം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തരു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അത് ആ മരം എന്നുള്ള അതേ മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന മറ്റു വേർഡ്സ്, അത് സിനോണിം ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ. ആന്റോണിം മീൻസ് വിപരീതം, ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ്. ഓക്കെ, so find in the poem an antonym for each of the following words. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ വേർഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്
മീനിങ് വരുന്ന വേർഡ്സ് ടെക്സ്റ്റിൽ പോയത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദോസ് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സിന് പറയുന്ന ടേമാണ് ആൻറ്റോണിം. ANTONYM, ആൻറ്റോണിം, opposites. Okay, so long, those words are long, grow, quietness, sober, lost. So the words opposite to these words should be written on that space, blank spaces. തന്നിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വേർഡ്സ്, ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന വേർഡ്സ് പോയത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അത് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ലോങ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്ന് ഉണ്ട്, അത് എഴുതുക. ഗ്രോ, ക്വയറ്റ്നെസ്, സോബർ ഞാൻ മീനിങ് പറഞ്ഞു, സീരിയസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ലോസ്റ്റ്, ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് വൺ, നെക്സ്റ്റ് question. Find in the poem lines that match the following. Read both one after the other. Yes, so below there are certain lines. താഴെ കുറച്ച് lines കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. You have to read those lines first. Read it thoroughly, read it carefully, and then find lines which are similar in meaning to these lines. In the poem, similar lines are given. Similar lines means similar to the meaning of these lines. ഇവിടെ കുറച്ച് ലൈൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതേ അർത്ഥത്തിൽ അതിനോട് സാമ്യമുള്ള മറ്റ് ലൈൻസ് ആണ്, അതേ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന സിമിലറായ ലൈൻസ് പോയത്തിലുണ്ട്, അത് കണ്ടെത്തി അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ, The rebel refuses to cut his hair. അതേ കാര്യം തന്നെ പോയത്തിലെ ലൈൻസിൽ, ആ പോയത്തിലെ ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആ ലൈൻ എടുത്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ, then he says cats are better. ആ ആശയം വരുന്ന ലൈൻസ് പോയത്തിലുണ്ട്, അതെടുത്ത് എഴുതുക. He recommends dogs, അതും പോയത്തിലുണ്ട്, എഴുതാം. എല്ലാം പോയത്തിലുള്ളതാണ്. He is unhappy because there is no sun. Then last one, he is noisy on purpose. He is noisy on purpose. On purpose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ purposefully എന്ന് വെച്ചാൽ മനഃപൂർവ്വം. മനഃപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യാണ്? നോയ്സി ആവുകയാണ്. അതായത് ബഹളം വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ക്ലാസ്സിനെ മൊത്തത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ലൈൻ ഏതാണ്. സോ ഈ 5 ലൈൻസിനും സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈൻസ് പോയത്തൊന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ലൈൻ അതേപടി എടുത്ത് എഴുതുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായ പോയമാണ്. ഓക്കെ, and I think I'll give you the answers for the questions, but as usual you have to try once. Okay, നിങ്ങളത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് എഴുതാൻ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഇപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ you can just leave it and write when I send the notes. നോട്ട്സ് വരുമ്പോൾ അത് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം. ഈവൻ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അതും ഈസിയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് യു ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഫോർ മൈ ആൻസേഴ്സ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താണ് റിഡിൽ പോലെ എന്തോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു എന്താണ് ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക. അത് വെറുതെ അത് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ എന്താണ് അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു വെറുതെ ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ദ പോയം ഇസ് ഓവർ. ഇവൻ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ കംപ്ലീറ്റഡ്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങളത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. So again you are having a class on Monday, right? And once again I am reminding you, Monday you'll be having the test paper. Okay, so please be prepared. Just one chapter, but I know it's a lengthy chapter, so read the text thoroughly and go through all new words, meanings, then short answer. Expect every type of answers. ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഷോർട്ട് ആൻസറിൻ്റെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് തക്കവണ്ണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അറിയണം. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് thoroughly. ടെക്സ്റ്റ് നല്ല എന്താണ് ശരിക്കും നല്ല തറവായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ യു ക്യാൻ ആൻസർ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് read the text very well. Okay, and learn all the questions and go through all the activities. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസും ആ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് ക്ലോസ് നന്നായിട്ട് നോക്കണം. ഞാൻ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു വീഡിയോയുടെ കേസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ആ വീഡിയോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷെ അത് സെൻഡ് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, എക്സാമിന് മുന്നേ തന്നെ ആ ലിങ്ക് ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഐ തിങ്ക്
കണ്ടന്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഞാൻ 1-2 തവണ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിനും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ക്ലാസ് എന്താണ്, ആ ഒരു യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങളത് നോക്കിയാൽ മതി. സോ ഓഡൽസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ നന്നായിട്ട് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. മൺഡേ ആണ്, ആരും മറക്കരുത്. 7 PM, at 7 PM I'll send the questions in your group. Okay, and അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി I'll send you the answers tomorrow itself. അപ്പോൾ നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൺഡേ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യാം, എനിക്കറിയാം ഒരു ദിവസം ഹോളിഡേ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നന്നായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. ഒരു TP എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. സോ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദി ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ. ആൻഡ് മൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് മൺഡേ ഞാൻ അധികം വേറൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. മൺഡേ വീണ്ടും ക്ലാസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റിവിഷൻ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റഡി വെൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ വെൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.